Thiru Siva V. Mayyanathan, Honorable Minister of Environment and Climatic Changes, our esteemed alumnus and sponsor Dr. J.R. Moses, CEO, Hubert Enviro Care Systems Private Limited, Dr. G.J. Manohar, our head correspondent, dear teachers, students, alumni members of 1974 batch, and well-wishers of our school, it is my great privilege to extend a warm welcome to all of you in this significant occasion. Today we are gathered for the inauguration of wastewater recycle and reuse system in our school, a monumental project that signifies our commitment to the environment, sustainability and responsible stewardship. This project is a remarkable step towards fostering eco-friendly practices in our campus, ensuring that we are not only imparting academic knowledge, but also insert values that promote the well-being of our planet on this World Ozone Day. First, I would like to welcome our chief guest, Thiru Siva V. Mayyanathan, Honorable Minister for Environment and Climatic Changes, whose dedicated efforts in addressing climatic changes and environmental protection are truly commendable. Sir, your presence here today is a source of inspiration to all of us, especially to our young minds who are the torchbearers of tomorrow's sustainable future. With a big round of applause, shall we all welcome our Honorable Minister Thiru Siva V. Mayyanathan. I would like to and his sons, Mr. Abhishek Moses, Mr. Samuel Sangeet Moses, our esteemed alumnus. We are grateful to your guidance and commitment to the holistic development of our institution. I take this opportunity to welcome our proud alumni members of 1974 batch, who are the backbone for this initiative project. And a special welcome to the 1974 batch coordinator, Mr. Syed Qasim. I also, as a token of our respect and appreciation, an energetic alumnus and coordinator of the 1974 batch, I request our Assistant Headmaster, Mr. Daniel Premanand, to present him with a shawl as a token of our appreciation. Symbolizing the students' commitment to preserving the environment. This project goes beyond aesthetics. It's a call to action by segregating dry waste, which includes paper, plastic, glass, from wet waste, which includes food organic matter. The students aim to reduce the school's environmental footprint. This simple yet effective practice will help minimize landfill waste, promote recycling, and create a cleaner, healthier environment for everyone. Segregating waste is a small step, but it can make a big difference. As MCCs vouch and strive for a greener planet,
we continue to spread our tentacles over the city of Chennai, creating awareness. One such mission was the cleaning of the stretch of the Marina Beach by our NSS students. We are happy to have scoured the beach, a humble yet powerful contribution. Practicing what we preach, we, for our part, make use of solar panels of capacities 10 kV, 20 kV and 27 kV respectively as a renewable source of energy, thus reducing greenhouse gas emissions and other pollutants. This further helps to improve air quality and reduce water consumption. A great person, ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் லெஜெண்ட் ஐயா இந்த நாளில் இருக்கின்றார்கள். அவர் வந்து இந்த நாளில் இதை சிறப்பிப்பதற்காக அவர் நன்றி செலுத்துகின்றேன். It's my pleasure to honor our dear Environment Minister for Environment and Climate Change, who has been a green, torch carrier, and he has got a lot of plans and ideas to do furthermore. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வருகின்ற நாட்களில் இன்னும் இளைஞர்கள், சிறுவர்கள் ஒரு இந்த பசுமை புரட்சியில் வந்து எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பசுமையை நாம் காப்போம். With this I would like to start. ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ நம்ம வந்து ஐ திங்க் சில்ட்ரன் இருக்கனால நான் கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணி பேசுகிறேன். இந்த ஸ்கூலில் வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கிறீங்க? உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் மொத்தம் எவ்வளவு தண்ணீர் எடுக்கப்படுகின்றது யாருக்கா தெரியுமா? 40,000 லிட்டர் தண்ணி ஒரு நாளுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் எடுக்கப்படுகின்றது. அதில் இப்போ நம்ம போடுற பிளான்ட் மூலமாக 10,000 லிட்டர் கழிவு நீர், அதாவது சூவேஜை எடுத்து அதை சுத்தம் செய்து அதை வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு விட போகிறோம். அதை திறக்கிறது தான் நம்ம மந்திரி ஐயா வந்திருக்கின்றார்கள். இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், 40,000 லிட்டரில் 10,000 லிட்டர் ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னை பட்டணத்துக்கும் 10,000 லிட்டர் தண்ணீரை குறைக்கின்றோம். அவர் வாட்டர் ஃபுட் பிரிண்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராஜெக்ட். இதன் பேர் என்ன ஆக போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது மட்டுமல்ல, கழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தி மறுசுழற்சி பண்ணும் பொழுது நிறைய நியூட்ரியன்ஸ், நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் போன்ற பொருட்களும் செடிக்கு போகிறது. அதனால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் மரங்கள் கொடிகள் சிறப்பாக வளரும். இதுதான் இந்த இதோட முக்கியத்துவம். அதை பற்றி சில ஸ்லைட்ஸ் போட்டுவிட்டு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். அதான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம், அது நிச்சயமாக செய்வோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are having consulting, laboratory and also turnkey and operation maintenance. ஆல்மோஸ்ட் 2,500 பேர் எங்கள் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க. 200 கோடி ரூபா வியாபாரம் செய்கிறோம். அதிலிருந்து தான் இந்த சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த பிளான்ட்டை போட்டிருக்கிறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் சிஎஸ்ஆர், கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வென் பிஸ்னஸஸ் டேக். முன்னாடி தோட்டத்திற்கு விடுவதற்கு பைப் லைனும் போட்டு வச்சுருக்கோம், அதுவும் ஐயா திறந்து பார்ப்பார்கள். அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ். இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்க, அதை தொடர்ந்து வருகின்ற நாட்களிலும் வருகின்ற காலங்களும் செய்ய விரும்புகின்றோம். அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் செலக்டட் த்ரூ அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் டிஃபைன்டு ப்ராசஸ் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் தி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு வழிமுறைகளை வைத்து கண்காணித்து இந்த லிஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். இது 2 வருகிற நாட்களில் நிச்சயமாக அதிகரிப்போம் என்று நான் நம்புகிறேன். நல்லபாளையம், ஆவடி 2 இடத்துல நாங்கள் இதே மாதிரி பிளான்ட் போட்டு ஸ்கூல் கேர்ள் சில்ட்ரன் அதிகமாக இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் போட்டு அதன் பேரில் ஒரு இது ஃபஸ்ட்டு இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஆல்மோஸ்ட் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நாங்களும் மணலில் ஒரு கம்பெனி சேர்ந்து பண்ணோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே வந்து அந்த ஸ்கூல்ஸில் பெண் பிள்ளைகள் சரியான டாய்லெட் இல்லாததுனால அவங்க ஸ்கூலுக்கு வரவில்லை என்று அங்கே வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் சொன்னாங்க. அதன் பேரில் நாங்கள் படித்து அங்கே ஒரு நல்ல லேடிஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டாய்லெட்டும் போட்டு குடி தண்ணீரும் கொடுத்து அது மட்டுமன்றி ஒரு சூவேஜ் பிளான்ட்டும் போட்டு நாங்கள் அதை பண்ணி இன்றைய நாள் வரைக்கும் அது நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. இது வந்து நல்லபாளையம் என்ற இடத்துல மணலிலிருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டரில் சொந்த ஊரில் ஒரு பழைய பள்ளிக்கூடத்தை இருந்த பள்ளிக்கூடத்தை நாங்கள் வந்து அதை வி மேட் இட் ஸ்ட்ராங்கர் ஹேண்டட் ஓவர் டு தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். அனைவருக்கும் நன்றி. ஐயாவுக்கு இன்னொரு சொல். கலந்தொழிக்க பாடுபடும் முத்துவேலரின் பேரப்பிள்ளை
முத்தமிழ் அறிஞரின் வீரப்பிள்ளை, தமிழகத்தின் தன்னேறில்லாத முதல்வர் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் அமைச்சரவையில் சுற்றுச்சூழலை சிறக்கச் செய்யும் ஒப்புயர்வற்ற அமைச்சர் பெருமான் மாண்புமிகு சிவ மெய்யநாதன் அவர்களே, உங்களை குறித்து நீங்கள் இங்கே வருகிறீர்கள் என்று சொன்னவுடனே நாங்கள் விசாரித்தோம். உங்கள் பகுதியில் உள்ளவர்களே நண்பர்களிடத்திலே விசாரித்தோம். அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது நீங்கள் எவ்வளவு இனிமையானவர், எவ்வளவாக மக்கள் தொண்டாற்றி இருக்கின்றீர்கள். ஒரு சாமானியராக இருந்து கொண்டு கடுமையான உழைப்பின் மூலம், தன்னுடைய தொண்டின் மூலம், இனிமையாக எளிமையாக பழகியதன் மூலம் ஒரு உயர்ந்த இடத்திலே வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி. ஒழுங்காக உழைத்தால், முயன்றால், தொண்டு செய்தால், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தால், எளிமையாக இருந்தால் எந்த ஒரு இலக்கையும் அடையலாம் என்பதற்கு ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். எங்கள் பள்ளி சென்னை கிறித்துவ கல்லூரி மேல்நிலை சேர்த்து திட்டத்தை தொடங்க இருக்கிறோம் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்தில் செல்கின்ற பொழுது புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அதே மாதிரிதான் நமது பள்ளிக்கு வருகின்ற பொழுதும் இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அமைப்பு எல்லா கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை தந்திருக்கிறது. அதை தாண்டி நான் இந்த பள்ளி வளாகத்திற்கு வருகின்ற பொழுது எதிரில் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் படிப்பதற்காக MCC IAS அகாடமி ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதை பார்த்தப்போ என் வேலை ரொம்ப ஈஸியா போச்சு. என்னன்னு கேட்டா, நீங்க IAS தேர்வாகி இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக உயர் பதவிகளில் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் நம்ம முதலமைச்சர் எடுத்த திட்டங்களை அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்கு இந்த திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு செல்லக்கூடிய இளைய தலைமுறையின் முன்னால் தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தி. இந்த அகாடமியில் படித்து நீங்கள் அத்தனை பேரும் உயர் பகுதி IAS தேர்வு பெற்று உயர் பதவிகள் இருக்கின்ற பொழுது இவற்றையெல்லாம் செயல்படுத்துங்கள். எந்த இடத்திலும் நம்மை வாழ வைக்கக்கூடிய இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய அத்தனையும் பஞ்சபூதங்களான நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் இவை அத்தனையும் நாம் பாதுகாப்போம் என்ற உறுதியை இந்த இடத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை, பாராட்டுக்களை, வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். கேமரா போயிட்டாங்க.